हाँ जी दोस्तों, स्वागत है ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਉਹ ਹੈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ। ਤਾਂ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ ਮੈਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਹੱਥ ਨਾਲ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੋਟਸ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾਏ गए ने, सिर्फ इंपॉर्टेंट गल्लां संविधान सभा के नाल रिलेटेड असी इस वीडियो के विच करांगे। तो बई सब तो पहला जिहड़ी संविधान सभा हैगी, सब तो पहला जे गल करिए इहदी जिहड़ी गल कीती है सब तो पहली बार वो कीती सी महात्मा गांधी ने 1922 दे विच। गांधी ने कहा सीगा कि भारतीयां दे लई संविधान बनाउण वाली एक संविधान सभा होनी चाहिदी है। तो इस तो बाद जिहड़ी ये मंग है वो वधदी गई। तो इस तो बाद अंग्रेज़ों ने सब तो पहली बार ये मंग कदों मन्नी? तो देखो गांधी ने जिहड़ी ये मंग रखी है, सानू पता है भी अंग्रेज़ों अगे रखी है। तो अंग्रेज़ों ने यह 1940 दे विच एक अगस्त प्रस्ताव है जिहड़ा वो आउंदा हैगा। उस अगस्त प्रस्ताव दे विच अंग्रेज़ों ने इस मंग नूं मन लिया। अंग्रेज़ों ने कीता इस मंग नूं कीता मन लिया गा। अंग्रेज़ों ने मान लिया भी भारतीयों के लिए की है एक संविधान सभा होवेगी। पर फर्क की पै गया इत्थे बई, देखो अंग्रेज़ों ने 1940 के कहा भी संविधान सभा होवेगी, पर भारतीयों ने इस मंग नूं इनकार करता मनण तो। क्यों? क्योंकि अंग्रेज़ों ने 1940 के कहा भी मान लो भाई तो तुसीं ने कहने हो भी संविधान सभा होवे तां होगी संविधान सभा, पर उहदे विच सिर्फ मेन बंदे होणगे, भारती मेन होणगे। मान लो ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਭਾਰਤੀ ਨੇ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਐਂ ਕਿਵੇਂ ਬਈ? ਤਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਇਸ 1940 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਗਸਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1942 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਈ ਆਇਆ ਕ੍ਰਿਪਸ ਮਿਸ਼ਨ। ਕੌਣ ਆਇਆ? ਕ੍ਰਿਪਸ ਮਿਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਬਾਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹੋਊਗੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣੂਗੀ ਉਹ उस टाइम जो वर्ल्ड वार 2 चल रहा सी, वर्ल्ड वार 2 चल रहा सीगा, वर्ल्ड वार 2 चल रहा सीगा। तो वो बाद जो वर्ल्ड वार 2 खत्म हो गया उदों बाद संविधान सभा बना देंगे। तो बई अंग्रेज़ों की ये मंग भी जोड़े भारतीयों ने ठुकरा दी। देखो पहला तो अंग्रेज़ों ने कहा 1940 के अगस्त प्रस्ताव के भी मेन भारती लै लो, संविधान सभा बना लो मेन भारती। दूजी क्रिप्स मिशन योजना आ गई 1942 के। ये कहते भी भारतीयो तुहाडे लई संविधान सभा तो होगी, पर दूजे वर्ल्ड वार तो बाद हो। तो भारतीयों ने इनू भी की करता अस्वीकार कर दिता। तो बई इस तो बाद अगली जिहड़ी योजना आउंदी है वो हैगी कैबिनेट मिशन योजना। कैबिनेट मिशन योजना जिहड़ी आई इहदे विच की सीगा 3 मैंबर सीगे। जिहड़ी कैबिनेट मिशन योजना सीगी इहदे विच 3 मैंबर सीगे। इहदे तहत जिहड़ी साडी संविधान सभा का गठन किया गया सी। तां इहदे विच जिहड़े 3 मैंबर सीगे, पहला सी साडा पैंथिक लॉरेंस, दूजा सी A.V. अलेगजेंडर, तीजा सीगा स्टैडफोर्ड क्रिप्स। 3 बंदे ने इहदे विच, पैंथिक लॉरेंस, A.V. अलेगजेंडर, तीजा हैगा साडा स्टैडफोर्ड क्रिप्स। यानी कि जिहड़ी साडी संविधान सभा बनी है वो किहड़ी योजना के तहत बनी? कैबिनेट मिशन योजना के तहत बनी। हुण तक असीं ने 3 चीज़ां देखियां। पहला आया अगस्त प्रस्ताव, उन्होंने भी ठुकराता भारतीयों ने। क्यों? अंग्रेज़ कहते बना लो पर मेन बंदे आओ संविधान सभा च। क्रिप्स मिशन योजना है जी उन्होंने भी ठुकराता। वो कहते क्यों ठुकराता? क्योंकि अंग्रेज़ कहते भाई जी तुहाडी संविधान सभा बनूगी वो उदों बनू जो युद्ध खत्म हो गया। पर जी देखा जाए इनू की कहा गया क्रिप्स मिशन योजना को? इनू कहा गया पोस्ट डेटेड चैक कहा गया सी, टिप्पणी की गई सी। तो फिर भाई जो साडा संविधान बनयागा वो किहड़ी योजना के तहत बनया? कैबिनेट मिशन योजना के तहत बनयागा। किन्ने मैंबर सी कैबिनेट मिशन योजना च? 3 मैंबर ने। पैंथिक लॉरेंस हो गया साडा, A.V. अलेगजेंडर हो गया, स्टैडफोर्ड क्रिप्स हो गया। तो बई कैबिनेट मिशन योजना के तहत जो साडा संविधान सभा बनी है। तो बई हुण देखो हुण संविधान सभा बनन जा रही है साडी। तो संविधान सभा दे विच शुरू दे विच किन्ने मैंबर सीगे? 389 मैंबर सी, 399 मैंबर सी उस टाइम संविधान सभा के जो साडी संविधान सभा बनाई गई। तो बई देखो ये की हैगा संविधान सभा के 399 मैंबर सी। किहड़े मैंबर सी? किवें किवें अंग्रेज इन्हां ने मैंबर लए अंग्रेज़ों ने? सब तो पहला बई देखा जाए उस टाइम अंग्रेज़ों ने भारत को 2 भागों के वंडता।
ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਉਹ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਸੀਗੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ, ਇੱਕ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਰਾਜ ਕਰਦੇ। ਮੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਊਗੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈਗਾ, ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੰਗ ਉਠਾਈ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਅਗਸਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ 1940 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰਤਾ। ਕ੍ਰਿਪਸ ਮਿਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜੇ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਹੱਕ। ਫਿਰ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਕਿੰਨੇ ਬਣੇ ਨੇ, 389 ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ 399 ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਣੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਤਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਲੋਕ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਾਜੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਰਾਜੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ 93 ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 93 ਮੈਂਬਰ ਦੇਸੀ ਰਿਆਸਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬਾਈ। ਦੇਸੀ ਰਿਆਸਤਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਜੇ ਦੇਸੀ ਰਿਆਸਤਾਂ ਉਹ ਰਿਆਸਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਾਡੇ ਰਾਜੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 93 ਮੈਂਬਰ ਲਏ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸੀ ਰਿਆਸਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਰਾਜੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਆਏ, 296। ਕਿੰਨੇ ਆਏ ਸੀ, 296। ਜਿਹੜੇ 296 ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੀ ਸਾਡੇ ਚੀਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਖੇਤਰ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪ੍ਰਾਂਤ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੇ ਮੇਨ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ 10 ਲੱਖ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਬਣ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 389 ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਲੈ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬਾਈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ 40 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸੀ। 10 ਲੱਖ ਦੇ ਮਗਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ, ਤਾਂ 40 ਕਰੋੜ ਦੇ ਮਗਰ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਆ ਗਏ, 399 ਮੈਂਬਰ ਆ ਗਏ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਗੱਲ, 399 ਮੈਂਬਰ ਲਏ ਗਏ। 10 ਲੱਖ ਆਬਾਦੀ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਸੌਰੀ 40 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਸੀ, 10 ਲੱਖ ਦੇ ਮਗਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੰਡਤਾ ਮੇਨ ਤੌਰ ਤੇ, ਇੱਕ ਦੇਸੀ ਰਿਆਸਤਾਂ, ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵੀ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਗਏ। ਇੱਕ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ ਚੀਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਖੇਤਰ ਜਿੱਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਾਲਾ ਆਪਣਾ ਭਾਗ। ਤਾਂ ਬਾਈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੇ ਚੀਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਖੇਤਰ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਚੀਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਖੇਤਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਿੱਲੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਅਜਮੇਰ ਮੇਰਵਾੜਾ, ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਕੁਰਗ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਟਾਈਮ 4 ਚੀਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਖੇਤਰ ਸੀਗੇ, ਦਿੱਲੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਜਮੇਰ ਮੇਰਵਾੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਕੁਰਗ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ। ਇਹ 4 ਖੇਤਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਲਏ ਗਏ ਸੀ ਚੀਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਤਾਂ ਬਾਈ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣ ਗਈ, ਸਾਡੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ। 399 ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਚੁਣ ਲਏ ਗਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਹਟ ਜਾਓ ਪਿੱਛੇ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਉਹ ਹੋਈ 9 ਦਸੰਬਰ 1946 ਨੂੰ। ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, 9 ਦਸੰਬਰ 1946 ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇਖੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣਾ ਲਈ, ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਧਿਅਕਸ਼ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਚਿਦਾਨੰਦ ਸਿਨਹਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁੱਢਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਚਿਦਾਨੰਦ ਸਿਨਹਾ ਜਿਹੜਾ 9 ਦਸੰਬਰ 1946 ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚਾਂਸਲਰ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਅਧਿਅਕਸ਼ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਚਿਦਾਨੰਦ ਸਿਨਹਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਅਧਿਅਕਸ਼ ਬਣਾਤਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੇ ਕਰਤਾ ਬਾਈਕਾਟ। ਬਾਈਕਾਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਵਿਚਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 73 ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 207 ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, 207। ਤਾਂ ਬਈ ਹੋ ਗਿਆ ਪੰਗਾ, ਸੌਰੀ 207 ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ 73 ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਨੇਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘੱਟ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਤਾਂ ਬਾਈ ਇੱਥੇ ਹੋ ਗਿਆ ਪੰਗਾ। ਪੰਗਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਬਾਈ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੇ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਕਰਤਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਜਦੋਂ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਤਾ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਿਰਫ 207 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ 9 ਦਸੰਬਰ 1946 ਨੂੰ ਭਾਗ ਲਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈ 9 ਸੀਗੀਆਂ ਔਰਤਾਂ, ਤੇ 73 ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਬਹਿਸ਼ਕਾਰ
ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਬਾਈ 207 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਬਾਈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੇ ਇਹਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਚਰਚਿਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਵਿਆਹ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਲਹਨ ਹੀ ਗਾਇਬ ਹੈ। ਵਿੰਸਟਨ ਚਰਚਿਲ ਦੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਵਿਆਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਹੁਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਦੁਲਹਨ ਹੀ ਗਾਇਬ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੀ ਹੈਗਾ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਸੀ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੇ ਬਾਈ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ। ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸੀ ਰਿਆਸਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 73 ਮੈਂਬਰ ਨੇਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਰਤਾ, ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਨ ਸਵਾਲ ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭਾ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ, 207 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਬਾਈ 11 ਦਸੰਬਰ 1946 ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਰਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਥਾਈ ਅਧਿਅਕਸ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ। ਤਾਂ ਬਾਈ ਹੁਣ 13 ਦਸੰਬਰ 1946 ਨੂੰ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੋਂ ਚੱਲੀ ਹੈ 9 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ, 9 ਦਸੰਬਰ 1946 ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਸਚਿਦਾਨੰਦ ਸਿਨਹਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਦਾ ਅਧਿਅਕਸ਼ ਬਣਾਤਾ। 11 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕੌਣ ਅਧਿਅਕਸ਼ ਬਣੇ, ਰਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। 13 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਬਾਈ, ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਨਹਿਰੂ ਜੀ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਉਹਦਾ ਇਹ ਆਧਾਰ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਉਦੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੂਪ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਹ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ 13 ਦਸੰਬਰ 1946 ਨੂੰ ਨਹਿਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ 11 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, 22 ਜਨਵਰੀ 1947 ਨੂੰ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ। ਤਾਂ ਬਈ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਾਰੇ ਅੱਗੇ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅੰਬੇਦਕਰ ਬਾਰੇ। ਅੰਬੇਦਕਰ ਦਾ ਕੀ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕੇ ਬੀ ਰਾਓ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਜਨਨ ਤੇ ਜਨਨੀ ਕਹੇਗਾ। ਕੇ ਬੀ ਰਾਓ ਨੇ ਕੀ ਕਹੇਗਾ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਜਨਨ ਤੇ ਜਨਨੀ ਕੌਣ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜੀ। ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜੀ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜੀ। ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿੱਤ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਜਿੱਤੇ ਸੀਗੇ ਜੈਸਰ ਕੁਲਨਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਬਾਈ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜੀ, ਉਹ ਹਾਰ ਗਏ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜੀ, ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਸਥਾਨ ਸੀਗਾ, ਜੈਸਰ ਕੁਲਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਜੈਸਰ ਕੁਲਨਾ ਸੀ ਬਾਈ ਉਹ ਵਗ ਗਿਆ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਹੁਣ BN ਰਾਓ ਨੇ ਰਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸਾਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ। ਤਾਂ ਰਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਦੋਸਤੋ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੰਬੇ ਦੇ PM ਨੇ BG ਖੈਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਈ MR ਜਯੰਕਰ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਗਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕੋਈ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਪਹੇਲੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ 1940 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਤੀ ਸੀ, ਥਾਟ ਔਨ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਇਹ ਬਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੇਨ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਬਾਈ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਾਰੂਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। BN ਰਾਓ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰੂਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਫਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਬਾਈ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ BN ਰਾਓ ਨੇਗੇ। ਇਹ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ, ਭਾਈ ਇਹ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਰਮਾ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਰਟ ਆਫ ਜਸਟਿਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪਹਿਲੇ ਜੱਜ ਵੀ ਇਹ ਬਣੇ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਭਾਰਤੀ BN ਰਾਓ। ਤਾਂ ਬਾਈ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਰੂਪ ਹੈ, ਡਰਾਫਟ ਹੈ, ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੁਣ ਕੌਣ ਬਣਨਗੇ ਸਾਡੇ, ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ। 29 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਾਰੂਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ BN ਰਾਓ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਲਈ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ
ਬਣਾਈ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਅਧਿਆਕਸ਼ ਕੌਣ ਨੇ? ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ। ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਸਵਾਮੀ ਅਈਅਰ, ਗੋਪਾਲਾ ਸਵਾਮੀ ਆਯੰਗਰ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਦੁਲਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ KM ਮੁਨਸ਼ੀ ਹੋ ਗਏ, TT ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਮਚਾਰੀ ਹੋ ਗਏ, ਮਾਧਵ ਰਾਓ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਮੇਨ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਬਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 208 ਮੈਂਬਰ ਕੁੱਲ ਸੀਗੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹੈਗੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ KM ਮੁਨਸ਼ੀ ਆ ਜਿਹੜੇ KM ਮੁਨਸ਼ੀ ਹੈਗੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਨੂੰ ਉਂਝ ਮੰਨ ਲਓ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੈਂਬਰ ਕਿੰਨੇ ਸੀ? 30 ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ 30 ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ KM ਮੁਨਸ਼ੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਈ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੇ ਅਧਿਵੇਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨੇ? 12 ਅਧਿਵੇਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਲਾਸਟ ਅਧਿਵੇਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ? 24 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ? 15 ਸੀਗੀਆਂ। ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀ ਬਾਈ? 9 ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਕੌਣ ਸੀਗੀ? ਬੇਗਮ ਐਜ਼ਾਜ਼ ਰਸੂਲ। ਮੁਕਟ ਬਿਹਾਰੀ ਲਾਲ ਭਾਰਗਵ ਕੌਣ ਸੀ ਬਾਈ? ਅਜਮੇਰ ਬੀਰਵਾੜਾ ਤੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਬਾਈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 26 ਨਵੰਬਰ 1949 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈਗਾ ਉਸ ਦੇ 16 ਅਨੁਛੇਦ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 16 ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ 394 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ 15 ਅਨੁਛੇਦਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦਿਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਤਾਂ 16ਵਾਂ ਅਨੁਛੇਦ ਸਾਡਾ 394 ਖੁਦ ਆਪ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ 16 ਅਨੁਛੇਦ ਉਸ ਦਿਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 125ਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਹੈਗੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਨਮ ਦਿਨ ਵਾਲੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਨਾਇਆ ਗਾ। ਤਾਂ ਬਈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 24 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਹੈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ। ਤਾਂ 284 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਨਹਿਰੂ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਮੈਂਬਰ ਕੌਣ ਸੀਗੇ? ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਪਹਿਲੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੇ ਬਹਿਸ਼ਕਾਰ ਬਾਅਦ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ? 324 ਮੈਂਬਰ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੁਸਰਤ ਮੁਹਾਨੀ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਦੁਰਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀਗੇ। 15 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ 299 ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ, ਪਰ 284 ਨੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਿਆ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ? 284 ਨੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰਾਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੁਣ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਸਪੀਕਰ ਕੌਣ ਬਣੇ ਨੇ? GB ਮਾਵਲੰਕਰ। ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹੈਗੀ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਧੰਨਵਾਦ।